स्वागत। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। गुरबाणी च भी ये गल स्पष्ट की है कि जिहो जिहा रिश्ता साडा साडे माँ बाप ते गुरु नाल होना हुंदा है, उस तरह का रिश्ता जिहड़ा है साडा हवा पानी ते धरती नाल होना चाहिए है, यानी कि वातावरण नाल होना चाहिए है। पर असी इसनों दिनों दिन दूषित करते जा रहे हैं, गंदला करते जा रहे हैं। फिर जदों कई आफतां साडे उपर घिर जांदियां, कई बीमारियां दे असी शिकार हो जाते हैं तो असी कसूरवार ठकराउने अपने वातावरण नूं। पर इसके दोषी असी खुद हाँ। असी इसनों दिनों दिन दूषित कर रहे हैं। साडी स्वै जिम्मेवारी बनती है कि असी अपना आला दुआला किस तरह साफ रखना है, अपने घर तो किस तरह शुरुआत करनी है तां जो असी अपना घर साफ रख सकीए ते अपना देश भी साफ रह सके। इस बारे अज असी गलबात करनी है। साडे वातावरण ते गलबात होएगी। प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच भी वातावरण की सांभ संभाल किन्नी क जरूरी है और इस बाबत गल करन वास्ते खास मेहमान जिहड़े साडे कोल पहुंचे ने उन्हां नाल तुहानूं रूबरू करवा दिंदे आ। साडे कोल पहुंचे ने जी प्रोफैसर गुरचरण सिंह जी, जो कि जलालाबाद विच DAV कॉलेज विच प्रोफैसर ने और 5 किताबां इन्हां दियां हुण तक आ चुकियां हैं, जिन्हां विचों 2 कहानी संग्रह, लेख संग्रह, काव्य संग्रह ते एक नावल है। और ये गीत भी लिखते हैं। कई कलाकारां ने इन्हां दे गीत जिहड़े ने वो गाए ने और हुण तक इन्हां दियां 2 कहानियां ते फिल्मां भी आ चुकियां हैं। और सब तो वड्डी गल ये है कि ये भगत पूरन सिंह जी के नक्शे कदमां ते चलदे ने और वातावरण प्रेमी ने। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया परमवीर जी और बहुत बहुत धन्यवाद अदारा दूरदर्शन का, जिन्हों ने अज इन्ने प्यारे और जरूरी विषय पर गलबात करने लई दास नूं मौका दिता है। सो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। वातावरण जी जिवें कि हवा पानी या धरती की आपां गल कर लैंदे आ, होर तुसीं इसनूं किस तरह परिभाषित कर सकते हो वातावरण नूं? जगत गुरु बाबा नानक जी अपनी बाणी विच कहंदे पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। ये 3 हिस्से वातावरण विच धरती हवा पानी और जिस थां ते असीं रह रहे साडे आसे पासे जो भी पसरिया है ये पूरे पसारे नूं असीं वातावरण कहांगे जी। छोटे शब्दां च इसदी परिभाषा यही है जी। तो किहड़े-किहड़े तत्त जिहड़े आ इसनूं प्रभावित कर रहे ने, किहड़ियां-किहड़ियां आपां कह सकदे आ कि प्रदूषण आ जिहड़े इहनूं खराब कर रहे ने? जे असीं प्रदूषण की गल करिए परमवीर जी, तो प्रदूषण एक बहुत ही विशाल चर्चा की मंग करता है जी। साडे वातावरण नूं विगाड़ जो पैदा कर रहे हैं बहुत सारे तत्त, बहुत सारे कारण ने, जिन्हां विच मैं मेन मनदा 4 जो कारण इस टाइम बने हुए है। प्रदूषण जिहड़े 4 तत्त है साडे, जिस तरह हवा का प्रदूषण है जी, पानी का प्रदूषण है, धरती का प्रदूषण है और आवाज़ प्रदूषण है। ये चारे ही साडे वातावरण नूं बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, जिस की गल असीं अगे विस्तार विच करदे रहांगे जी। तो इन्हां तो ही असीं बचाव करना है, तां साडा वातावरण बच सकता है जी। तो जेकर तुहाडे तो कारण जाणीए असीं भी किहड़ियां ऐसियां अनगैलियां असीं वरतदे आ, एक आम आदमी वरतदा है जिहदे नाल ये मुश्किलां सानूं देखण नूं मिलदियां है, की कहना चाहोगे इस बारे? जी, जिस तरह मैं हुणे दस्सिया जी, प्रदूषण 4 तरह का हुंदा है जी। असीं पहला धरती के प्रदूषण की गल करते हैं जी। जदों तो साडे उद्योग क्रांति आई है, असीं पदार्थवादी युग विच आए हाँ जी। पदार्थां नूं असीं इकट्ठा करना शुरू किया है तो साडे कोल बहुत सारा कूड़ कबाड़ा, बहुत सारा कचरा इकट्ठा होया है जो असीं इस धरती ते ढेरां दे ढेर ला रहे हैं। दूसरा, हरी क्रांति दे दौर विचों लंघदियां होइयां असीं अपनी धरती नूं जहरां दे नाल भरना शुरू किया जी, जिहदे विच खादां हो गईयां, स्प्रेयां हो गईयां, होर बड़ी तरह के कैमीकल हो गए जो असीं धरती दे कुख दे विच दे दित्ते है जी, जिन्हां ने धरती नूं बहुत ज़्यादा जहरीला, बहुत ज़्यादा प्रदूषित किया है, जिस नाल धरती हौली हौली बंजर हो रही है। धरती की हौली हौली जिहड़ी ताकत है वो घट रही है, धरती कमज़ोर हो रही है जी। इस दे नाल ही दूसरा जिहड़ा है हवा का प्रदूषण है। हवा नूं पलीत करने वास्ते साडे उद्योग क्रांति जिहड़ी है, बहुत वख-वख तरह के उद्योग, फैक्ट्रियां, कारखाने और दूसरा अज असीं अपनी शानो शौकत का भी शायद इसनूं असीं बना लिया कि साडे कोल वख-वख तरह ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਸਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੂਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਬਾੜੇ ਨੂੰ, ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੈਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜਿਆ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀਏ, ਚਾਹੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵਰਤੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਲਦੇ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ, ਜੋ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਸਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੌਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਸਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਔਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸਲੇ ਹੋਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸਲੇ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਸਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡਤੇ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਫਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਸਾਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੋਨੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਹ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਇਸੀ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਹੈ ਜੀ।
ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3-3 ਗੱਡੀਆਂ ਹਰ ਜੀ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੇ ਫੈਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, AC, ਗੀਜ਼ਰ, ਹੀਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਚਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਚਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੈਪਟਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ TV ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਿੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ AC ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-9 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ 2-3 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਔਖੀ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਾਰਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਰੋਮਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਚਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉਸ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਜੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ 'ਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਪਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਚਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕਚਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਲਗਾ ਕੇ, ਸੁਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਝਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਚਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਸਭ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੀਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਮਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪੀਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਚੋਰੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵਹਾ ਰਹੇ, ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵਹਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਥੈਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਤੀ ਗਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੂੰਝ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੈਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਿੱਲਾ ਕਚਰਾ, ਸੁੱਕਾ ਕਚਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਚਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਛਿਲਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਚਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰੁੱਖ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਈਏ ਜੀ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਵੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੁੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ? ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। 2013 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 50 ਰੁੱਖ, ਵੇਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਬੋਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਆਂ। ਉਸ ਚਾਅ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 700 ਰੁੱਖ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਸੰਭਾਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਪਾਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਚੰਗੇ ਆਇਆ ਬੁਰੇ ਆਇਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਚੰਗੇ ਆਇਆ ਬੁਰੇ ਆਇਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪ ਆਪਣੀ
के नेड़े के दूर, के नेड़े के दूर, के नेड़े के दूर। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। माता तरत महत। दिवस रात दोए दाई गाया, दिवस रात दोए दाई गाया। खेले सगल जगत, खेले सगल जगत, खेले सगल जगत। पवन गुरु पानी पिता माता तरत ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਆ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੱਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ ਪਰਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ, ਆਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਣਕ ਸੀ ਤਾਂ ਭੜੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਗਵਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਂਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹਿੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਘੜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਪ ਰੱਖੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਬੈਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਏ ਹੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੰਡ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਠੰਡ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਦਸੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਠੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਦੀ ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਫੱਗਣ ਤੱਕ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸਰਦੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੰਡ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਮੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਸੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹੀਨਾ ਪੋਹ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਝੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁੱਕਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਸੂ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਉਧਰੋਂ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਠੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੋਹ ਦੇ ਫੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸਰਦੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗਰਮੀ, ਸਵੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਨਿੱਘੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਾੜ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜੇ ਹਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣਾ। ਸੜਕਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 3-3 4-4 ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਵੱਖਰੀ ਕਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਗਿਣ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਬਣ ਲਏ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗਾ, ਅਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੂਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਰਪੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨੋਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਸ ਧੂਏਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਘਟਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਸੋਚਣ ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ
ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਟੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਗੈਸਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਰਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਰੂੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੋਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਵਿਛਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਗਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਗਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੂੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ, ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਏ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਸਹਿੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਥਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਢਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੀ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਵੀ ਵੱਢੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4-5 ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬਚਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਡਾਂਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਹੁਣ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਰੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਰੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੌਂ ਖੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਭੌਂ ਖੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੌਂ ਖੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਖਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਔਰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੈਂਸਰ ਵਧਣਗੇ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ, ਤੂਫਾਨ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੁਨਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸੁਨਾਮੀ ਪਿੱਛੇ? ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਫਟ ਰਹੇ, ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਫਟਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਟਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਦਲ ਉੱਥੇ ਫਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਦੀ ਜੀ। ਇਹੀ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਵੱਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸ਼ਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਇਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਨ ਤੱਕ, ਚੀਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐ ਬੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇਰੀ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਵੇਂਗਾ, ਇਸ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੱਜ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ? ਜੀ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੱਚ, ਕੰਡਾ, ਕਿੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੰਦਗੀ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਥਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟੀਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਲੀਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛਿਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਿਲਾਰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਬਾੜੀਏ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਸੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਖੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 4-4 ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੂੜੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੀ, ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ, ਤੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਜਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆ,
ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਹੌਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਸੁਖਦਾਨੀ, ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਧੂਆਂ। ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਲਦਾ, ਘਟਦਾ ਏ ਪੁੰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਲਦਾ, ਘਟਦਾ ਏ ਪੁੰਨ